ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। परम सन्मानियो गुरुरू गुरु खालसा साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्री गुरु रामदास जी दे सपुत्र महादेव जी विच किसी प्रकार का भी अहंकार नहीं है। वह अपने छोटे भरा की गुरता वेख के अपने मन विच बहुत प्रसन्न होंदे हन। सुखां दे घर जिन्हां दे श्री हरगोबिंद जी वर्गे अपने पुत्र वर्गा वेख के वड्डा आनंद धारण करते हैं ते उस वल इंज वेखदे हैं जिवें चकोर चंद नूं वेखदी है। अपने हिरदे विच बहुत प्रसन्न हो के उन्होंने अपने छोटे भरा नूं भी बहुत खुश कर दिता अते जस दा विस्तार करते हुए कुछ होर मनुखां समेत अपने घर नूं चले गए। गुरु जी की नगरी के सारे मनुख सुन सुन के आ रहे सन। मूँह मंगिया भोजन प्राप्त करके उस्तत करते अपने घरां नूं चले जाते हैं। अमृत वेला होंदियां ही विशाल वाजे वजदे हैं अते शाम तक छोटियां दुंबियां अते तूतियां सुख सहित वजदियां हैं। वड्डा उत्साह वेख के प्रीथिया दी घरवाली करमो दा दिल बहुत गमगीन हो गया। इस्त्री पुरुषां तो जस सुन के मानो उसका हिरदा फट जाता है। घर के दरवाजे ते बहुत वाजे वज रहे हैं। जद करमो इन्हां वाजियां नूं अपने कानां नाल सुणदी है तां बेहाल हो जाती है। वस चलदा नहीं, महान दुखी है। मन विच गिणतियां गिणदी है कि किवें कोई विघन खड़ा करां। मेरे हिरदे दी सूल किवें निकले जिवें श्री हरगोबिंद जी की मृत्यु हो जाए, तां मेरे हिरदे की पीड़ आनंद विच बदल जाए। नहीं तो साडा यह जिउणा मुरदे दी न्याई है। नित श्रेष्ठ मंगल करते हैं। बहुत धन आया है, सारे भंडार भर ले हैं। साथों छोटे थां हो के वड्डा बन गया है। पुत्र जहान विच चंद समान पैदा होया है। माता गंगा जी सदा आनंद मंगल करते हैं। जिन्हां दे श्री हरगोबिंद जी वर्गे महाशोभनीक सपुत्र हैं। जद वड्डे होणगे तां शेर वर्गे बलवान होणगे ते सब नूं अपने अगे निवाउणगे। इस तरह रात दिन विचार करती है ते अपने पति नाल बड़ी दुखी हो के इंज गल्लां करती है। तुहाडे चित्त विच क्यों चिंता नहीं है? वड्डा शरीक नित वड्डा धनवान हो रहा है। उन्हां दा एक पुत्र है। किसी तरह उसनूं मार खपा दिओ तां कि गुरता फिर साडे पास आ जाए। तुसीं एवें बैठ रहे हो, कोई उपाय नहीं सोच रहे। यह वड्डे काम नूं अपने मन विच क्यों नहीं लिआउंदे? जिवें किवें साडा हाल तां बतीत हो जाएगा। साडे पुत्र पोतरे की रीति करनगे? ਉਹ ਧਨਹੀਣ हो जाणगे ते मंगदे फिरनगे। कोई भी सिख कुछ भेट नहीं करेगा अते ना ही कोई पैरां नूं छूएगा। हुण जे आप कोई उपाय करो, कोई ऐसी जुगती करो कि उन्हां दा पुत्र खत्म हो जाए, साडा वंश दुबारा गुरता प्राप्त कर लवे। सारे सिख आके सानू धन देण ते साडे चरनां ते मत्था टेकण। जे कुछ कर सकते हो तो देरी छड्ड के कोई ऐसा उपाय करके उन्हां दे पुत्र नूं मार दिओ। प्रीथिया ने करमो दीआं सारियां गल्लां सुणीआं ते उसनूं धीरज देण वास्ते कहा, फिकर ना कर, वह जिउंदा नहीं रहेगा। छोटा बालक है, वड्डा नहीं होवेगा। उसनूं शीतला निकल के उसका नाश कर देवेगी। मेरे बचनां दा हुण परतावा लैके जाओ। उस तो वह बचेगा नहीं, जरूर मृत्यु होवेगी। तां मैं कोई ऐसा उपाय करांगा जिस नाल श्री हरगोबिंद जी का विनाश हो जाए। साडे पुत्र पोतरे फिर आनंद लैणगे। हुण साडे नेड़े आ वसे हैं। हुण कोई सौखी विधि बन जाएगी। करमो ये सुन के बोली, तुहाडे बचनां विच कोई बरकत नहीं है। पहलां भी कहा सी मेरे बचन जरूर पूरे होणगे, पर वो झूठे निकले सन। मैं इन्हां नूं सुण के की खुश होना है? तुसीं ऐशो आराम विच खचत हो गए हो, इस करके कष्ट सदा वधदा ही जाता है। ये वेख के मैनूं बहुत चिंता हुंदी है। दिन रात साडे घर नवें तो नवां संकट पैदा हुंदा रहिंदा है। प्रीथिया ने कहा, इस बारी वेख लवीं, तैनूं सुख होवेगा जिवें मैं कहा है। इस तरह दोवें जी सदा विचार करते रहिंदे सन। कोई कपट करिए इस तरह मिल के उचारण करते रहते सन।
ਸਦਾ ਹੀ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨਰਥ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਰਾਮਾਤ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਧਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਸਰਲ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਸਦਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਨੇਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਆਨੰਦ ਦੇ ਬੱਦਲ ਹਨ, ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਦੂਜ ਦਾ ਚੰਦ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਅਤੇ ਕੋਮਲ ਬਚਨ ਤੋਤਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਿੱਠੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੁਲਾਰ ਕੇ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਗਲ ਲਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਛੱਡ ਕੇ ਭਜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਗਹਿਣੇ ਮਿੱਠੀ ਧੁਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੋਮਲ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਟਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਿੱਠੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਕੇ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੋਢੇ ਉੱਚੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਲੰਮੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੁੰ ਲਾਲ ਹਨ। ਨਿਤ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੀਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨੰਦ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦ 5 ਸਾਲ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡ ਕੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਜਦ ਲੰਮੇ ਪਏ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਚੇਚਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਬਹੁਤ ਸੰਘਣੀਆਂ ਫਿੰਮਣੀਆਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ। ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਦਿਸਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਲੰਗ ਤੇ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਫਿੰਮਣੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸੋਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੱਥ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜੀਭ ਉੱਤੇ ਵੀ ਫਿੰਮਣੀਆਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੰਘਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੋਕਾਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਲ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਨੈਣ ਮੀਟੇ ਗਏ, ਉਗੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਧੀਰਜ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਸ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਪੁੱਤਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਡਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੇਰਾ ਸਪੁੱਤਰ ਮਾਨੋ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਚੰਦ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੰਜੂਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਯਤਨਾਂ ਬਾਅਦ ਧਨ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚਾਹਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇਸ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹਨ। ਹੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਾਸ ਜਾਣੋ। ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਸੁੰਦਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੈਣ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰਹਿਣ। ਹੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਜੀ, ਕੋਈ ਅੰਗ ਵੀ ਭੰਗ ਨਾ ਕਰੋ। ਦਿਨੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਆਏ ਕਸ਼ਟ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਐਸਾ ਕਸ਼ਟ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕਦੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਦ ਵੀ ਜੋ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਧੀਰਜ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਜਦ 3 ਦਿਨ ਬੀਤੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿੰਮਣੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਭਰ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚਿੰਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸੰਕਟ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸਰੀਰ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਵੇਖੀਏ। ਉਧਰ ਪ੍ਰੀਥੀਆ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਰਮੋ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੀਤਲਾ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰਤਾਵਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿਹਾ ਵਾਕ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਮਾਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੈਥੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਵੀ ਮੈਂ ਮਿਲਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਬੰਦਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਦੇਵ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਭੋਲਾ ਸੁਭਾਅ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਸਪੁੱਤਰ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਨ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਆਸਹੀਣ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਇਹ ਬੋਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਚੈਨ ਆ ਗਿਆ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਨੈਣ ਖਿੜ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਨ ਸੱਚਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਾਸ 10-20 ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਖਰਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਵੀ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਪਾਸ ਜੇ ਅਚਾਨਕ ਐਸੀ ਵਾਰਤਾ ਬਣ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਪਾ ਲਵੇ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਡਾ ਵੰਸ਼ ਜੇ ਗੁਰਤਾ ਪਾ ਲਵੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਪੂਜਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਪ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਨਰਥ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਪ੍ਰੀਥੀਏ ਦੇ ਸੋਚੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਅਰਥ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਪਾਪ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਉਹ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਪੈਣਗੇ। ਪ੍ਰੀਥੀਏ ਦੇ ਘਰ ਲੁਕ ਲੁਕ ਕੇ ਆਨੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਦੁਸ਼ਟ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਬਜਸ ਤੋਂ ਇਹ ਝੂਠੇ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਰੰਚ ਭਰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਫਿੰਮਣੀਆਂ ਇੱਕੇ ਵਾਰ ਫਿਸ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਂਗ ਬਹੁਤ ਚਮਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ। ਰੂਹ ਆਦਿ ਪਾ ਕੇ ਬਿਸਤਰੇ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਪਾਸਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਮੋੜਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਫੜ ਕੇ ਪਾਸਾ ਬਦਲਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਬੱਦਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਹਾਈ ਹੋਵੋ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਧਨ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਇਹ ਘੋਰ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਹੇ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ, ਜ਼ਾਹਰ ਜਹਾਨ, ਦੀਨਾਨਾਥ, ਮੇਰੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਿਓ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਚੈਨ ਰਹਿਤ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਜਸ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੰਮੇ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਭਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਟਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਪੁੱਤਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਅਚਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਕੇ ਸਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 5 ਦਿਨ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀਆਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛਕਦਾ। ਹਿਰਦੇ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸੁਭਾਗੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਛਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਧੀਰਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਆਸ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਦਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਾਈ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਚੈਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦ 6ਵਾਂ ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਰਾਤ ਸੀਤਲਾ ਦਾ ਮੋੜ ਪੈ ਗਿਆ। ਤਦ ਫਿਰ ਜਦ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਨ ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਨੇਤਰ ਕਮਲ ਪੱਤਰ ਵਾਂਗ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖਿੜ ਗਏ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਵਿਚਿੱਤਰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਕੁਝ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨੈਣ ਸਾਬਤ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਸਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਨਾਲ ਕੁਝ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀਰਜ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ। ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਦਾਸ ਜਾਣ ਕੇ ਬਚਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਵੀ ਖਬਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਨਿਤ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਮਨਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਆਦਰ ਸਹਿਤ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਲਕ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜ ਹਟ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਦੇ ਦਾਣੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਸ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਲਕ ਦੇ ਨੇਤਰ ਬਚ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ੁਭ ਮੁਖੜਾ ਫਿਰ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਨ। ਬੜੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੀਤਲਾ ਮੁੜ ਪਈ ਹੈ। ਫਿਣਸੀਆਂ ਦੇ ਫਿਸਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੀੜ ਹਟ ਗਈ ਹੈ। ਦੀਨਾਨਾਥ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਹਾਈ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਨੈਣ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਬਚਾ ਲਏ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ, ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਪਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਿਥਿਆ ਕਪਟ ਧਾਰ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਰਥ ਹੈ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਦਰ ਨਾਲ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਧਾਰ ਕੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪੁੱਤਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਸੀਤਲਾ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਇਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹਨ, ਖੁੱਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਈਸ਼ਵਰ ਸੁੱਖ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਈਸ਼ਵਰ ਹੀ ਜਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਸ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ। ਚਿਹਰਾ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਵਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕ ਆਨੰਦ ਵਧਾਇਆ। ਵੱਡਾ ਕਪਟੀ ਉੱਠ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਲਕ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 7ਵਾਂ ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਆਨੰਦਮਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਰੁਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੋਹਣੇ ਨੈਣ ਮਹਾਨ ਖਿੜ ਗਏ। ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਣਸੀਆਂ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਸ ਕੇ ਬਹੁਤ ਭਰ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਰੀਰ ਪਹਿਲੀ ਜਿਲਦ ਵਾਂਗ ਹੀ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਭ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟ ਗਏ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗਰਮ ਜਲ ਨਾਲ ਚੰਦ ਵਰਗੇ ਮੁਖੜੇ ਨੂੰ ਧੋਤਾ। ਸਾਰੇ ਦਾਸ ਅਤੇ ਦਾਸੀਆਂ ਆਏ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾਏ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਨੂੰ ਧਾਰ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਵਧਾਈ ਲਵੋ। ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਨਰ ਨਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕੀਤਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਸਪੁੱਤਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਦਾਸ ਬਾਲਕ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ। ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵਧਾਇਆ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ। ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਨੈਣ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਸੁਖੀ ਸਰੀਰ ਵੇਖ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਧੀਰਜਵਾਨ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਨੇਤਰ ਪ੍ਰਗਾਸ ਕੀਆ ਗੁਰਦੇਵ, ਭਰਮ ਗਏ ਪੂਰਨ ਭਈ ਸੇਵ ਰਹਾਓ। ਸੀਤਲਾ ਤੇ ਰਖਿਆ ਬਿਹਾਰੀ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਪੈ ਸੋ ਜੀਵੈ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਚੇਚਕ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੇ ਨਾਨਕ, ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਜਾਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਭਰਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਨਿੰਦਕ ਝੂਠੇ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਸੀਤਲਾ ਨਿਕਲੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਕੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢੇ ਜੀ ਦੇ ਵਾਕ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸਮੇਂ ਛੋਟੀ ਦੁਦੰਬੀ ਵੱਜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੂਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।